एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। फिर सारी संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो मेरे ख्याल असीं शुरू कर ही देने हैं। तुसीं विच विच तुहानूं मतलब किधरे डाउट होण सवाल होण तो जरूर पुछया करो, क्योंकि सवाल जिहड़े ने एक दिन ही सारियां दे हुंदे ने और कई बार वो सवाल जिहड़े ने वो दबे ही रह जाते हैं। तो अज असी जिस तरह मैं लिखिया सी कि सवाल जवाब है, कुछ इस तरह के सवाल लैने जिहड़े कि साडे सारियां दे हुंदे ने और कई सवाल ते ने हुंदे ने साडू लैंग्वेज विच नहीं आंदे हैगे, पता नहीं लगता कि हैगे ने, कई हुंदे ने असीं उन्हां नूं दब दिंदे हां। पर जदों असीं खोलने आ ते वो चीज़ां जिहड़ियां साडे अंदर हुंदियां ने दबियां होईयां वो खुल जांदियां ने। गंढां खुलणियां बड़ियां जरूरी ने, क्योंकि गुरबाणी बड़ी गहरी है, इन्नी सिंपल नहीं जिन्नी उत्तों लगदी है। उहदी गहराई जिहड़ी है डीपन हुंदियां हुंदियां टाइम लगदा है, और जिन्ना असीं साडे डाउट क्लीयर हुंदे ने, जिन्ने क्वेश्चन हल हुंदे ने, उन्ना असीं गहराई विच जांदे। सो पहला क्वेश्चन वेरी पॉपुलर क्वेश्चन जिहड़ा कि सब दा हुंदा है, तो अज ते मैं ब्रीफ विच करांगी, इहदे ते फिर असीं एक होर वड्डा लैक्चर लवांगे, पर इहदे विच भी काफ़ी कवर हो जांदा। क्वेश्चन है कि जेकर हुक्म ही सब कुछ है ते फिर कर्मां दा की रोल है? फिर असीं कर्मां दे क्यों जिम्मेवार हां जे सारा कुछ ओहदा ही हुक्म है? इहदे विच एक्चुअली तुहानूं ते बहुत सारिआं नूं क्लीयर हुण हो गया है, पर इहदे ते मैं कई वारी देखिआ कि सवाल आंदे ने हुक्म ते जिम्मेवारी ते। सो इहदे विच कुछ क्लैरिफिकेशनां ने जिहड़ियां कि साडे डाउट जिहड़े दूर करन। सो असीं देख रहे हां कि जदों परमात्मा ने संसार बनाया, क्रिएशन कीती, रचना रची, उहने परमात्मा ते पूर्ण है, पूरा इंटैलीजेंस ओहदे तो आ रहा, होर उस तो बाहर तो कुछ है ही नहीं है। सो उहने जदों अपनी रचना रची, जिस तरह असीं अपना परिवार रचने आ, उहने एक नियम बनाया हर चीज वास्ते, हर चीज उस नियम दे अंडर काम करे। मैं जिहड़ा संसार क्रिएट कीता है, ये मेरे बच्चे ने, ये मेरा घर है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरी जिम्मेवारी। मैं इनू इस घर नूं इन्ना सुखाला बनाना है कि जेड़े मेरे बच्चे इस घर विच रहणगे उन्हां नूं कोई तकलीफ ना होवे, वो उन्हां तकलीफां विच ना रुझे रहण, ते जिस वास्ते मैं संसार बना के उन्हां नूं संसार विच भेज रहा वां, ओहदे वल पूरा ध्यान देण। सो एक नियम ते सारा संसार एक नियम ते टिकिया है, हर एक चीज एक नियम ते टिकी, कुछ भी ऐसा नहीं जिहड़ा कि नियम ते नहीं टिकिया। हुण असीं कहने आ कि हुक्म ते कर्म दे विच की फर्क है। सो हुण जदों उहने एक नियम बनाया, एक कानून बनाया,
ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲੈ ਲਓ। ਸੜਕ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਜੋ ਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਸੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਗੂੜਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਭ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਬਣਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੇ ਹਰ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੂਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋੜੇ ਦਾਗ ਬਜੂਰੀਆਂ ਕਿ ਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਾਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਤ। ਭਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੂਥਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ।
बीमारी जिहड़ी सी ओहदी रजा सी, ओहदी रजा नूं मैं कबूल करना, ओहदी रहमत नूं मैं शुकराना करना। बहुत वड्डा रोल है शुकराने दा, बहुत वड्डा रोल है ग्रैटिट्यूड दा। ग्रैटिट्यूड जिहड़ा है, एक बारी जदों आदत पै जांदी है, हर चीज दे नाल अपने आप अंदरों ग्रैटिट्यूड आंदा। ਉਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਜੋੜਦਾ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਏਮ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਬੜਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਫਰਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਗ੍ਰੰਬਲ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸੀ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਐਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸੂਨਰ ਆਰ ਲੇਟਰ, ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਆਂਟੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿਓ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਖੋ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। 10 पस्तूले पाछे पावे, एक कायल बिखोट गवावे, एक भी ना दे 10 भीर ले तो मुड़ा को कहा करे। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। सो जे ओदी रजा विच है ना कि जिसकी वस्ते से आगे रखे प्रभु की आज्ञा मानने माथे, तो कहण नूं मतलब बड़ा सौखा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बियर। बट जेकर अंदर वो चीज इन्नी स्ट्रोंगली घर कर गई है, तो तुसी उस वेले आम बंदे वांगू बिहेव नहीं करो। तुसी कहो कि ये ओदी रजा सी और ये ओदा हुक्म सी, ये इस तरह ही होना सी, सो मैं ओदे वास्ते अंदरों दुख नहीं करना। होवेगा जरूर, पर डिफरेंट तरीके नाल होवेगा। दुख तुहाडा फिर बड़ी जल्दी चला जाएगा। इस तरह जदों मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो एक होर लेडी सी, ओहदे भी हस्बैंड की डेथ हुई, तो मैनू एक दिन मिली तो कहने लगी, मिस मंगू तुसी ते ठीक ठाक हो गए, मैं ते बिल्कुल मतलब उठ ही नहीं सकती हैगी, मेरी ते तबीयत इन्नी खराब रहिंदी उस दुख दे विच। मैं क्या गल ते ठीक है, पर ये भी उस दुख विच तुसी निकलना ते हैगा ही है ना, जिन्नी मर्जी तुसी देर कर लो। लेकिन जे किरपा होवे ते बाणी दे थ्रू ही किरपा हुंदी, साडी अपनी कोई हिम्मत नहीं। जे ओदी किरपा होवे ते अंदर सोच जिहड़ी इन्नी डिवेलप हो गई है कि यह इस तरह ही होना सी, इस तरह। पर को मेरी नौकरी चली जानी, जिदन मैं नौकरी मिली ओदी रहमत से, अज मेरी नौकरी चली गई ओदी रजा से, ओदा भी शुकराना है, रहमत से। अज चली गई है तो ठीक है भाई, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी होई जल में जंतु पाके, ये चली गई है, होर मिल जाएगी। सो इस तरह साडी जिंदगी दे विच बहुत सारे मौके आउणगे जिहदे विच ओहदी रजा होएगी, पर बहुत सारे मौके आउणगे जे रहमत ते असीं शुकराना करांगे, और रजा ते असीं अपने आप नूं बर्दाश्त करन दी शक्ति जिहड़ी ओहदे कोलों मंगांगे। सो ओहदे कोलों शक्ति मंगांगे ते शक्ति आएगी, नहीं ते इंसान दे अपने आपे शक्ति जिहड़ी है ना ओह नहीं आंदी। बाणी दे विच बड़ी स्ट्रेंथ है, बड़ा जोर है, बाणी तुहानूं बड़ी उच्ची समझ देंदी है। ते इन्हां चीज़ां नूं फिर सोच के, क्योंकि सोच ही तो साडी सारी चीज़ है, होर की है, मन दे लैवल ते सब कुछ है। कोई चीज़ जिहनूं मन मनदा नहीं, सुनो ना मन जिहड़ा मनण लग पिया है। सो ये पहला सवाल सी, इत्थों तक जे होर कोई सवाल है दसो, नहीं ते फिर अगला सवाल असीं लैंदे। दूसरा सवाल सी कि की जप, सिमरन, भगती, ये सारा कुछ जिहड़ा है ये एक ही है कि वखरा वखरा है, इनू किस तरह लिया जाए। और ये भी मैं देखा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिहदे ते यूजुअली सानू कन्फ्यूजन रहता है। जप ठीक है, सिमरन ठीक है, विचार ठीक है, बाणी पढ़ना ठीक है। सो हुण जे सोचा जाए तो जे सब कुछ बाणी है, बाणी पढ़ना भी बाणी है, विचार करना भी बाणी है, सिमरन करना भी बाणी है, जप करना भी बाणी है, भक्ति करना भी बाणी, ज्ञान भी बाणी, पर फिर भी कुछ प्रेफरेंसेस तो हैगियां ने। ऑन द होल ते असीं कहने बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे।
ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਪ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਪ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਤਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰੋ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਇਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਪ ਕਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਚੇਤਾ, ਯਾਦ, ਸਿਮਰਨ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਚੇਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਾਰਾ ਵਕਤ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸੋਂ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੇ ਧਰਮਸਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਪੇ, ਜਿੱਦਣ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਪਨੇ ਆ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਦ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता मैं जो मरे सरप जोन वल उतरे। अंत काल स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो भरे वैश्वा जोन वल उतरे। अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे शुक्र जोन वल उतरे। अंत काल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जो करे प्रेत जोन वल उतरे। अंत काल नारायण सिमरे बदत तिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर ताके हृदय बसे। अच्छा हुण असीं इहदे तो की समझदे, ये मैं संगत कोलों पुछना चाहांगी। की समझने असीं इहदे तो? गुरजीत कौर भैन जी दस्सण। हाँ जी भैन जी दसो। हाँ जी भैन जी तुसीं मेरा नाम लिया? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तुहाडा ही नाम है। वाहिगुरु वाहिगुरु। हाँ जी तुसीं की कह रहे हो कि भी अंतकाल जो लक्ष्मी हाँ। सिमरे। हाँ हाँ सारियां दा क्या जिन्ने भी आ अंतकाल जो सिमरे। वैसे मतलब कि जिस वेले अंतकाल दा वेले जो कोई भी साडे या किसी दे भी माइंड विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਅਰ ਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਚ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਏ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਕੀਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਿਮ, ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर दैट। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ। ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਹਿਮ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੰਤਕਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੰਤਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਯੂਜੂਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਅੰਤਕਾਲ ਉਹਨੇ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਰਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਧਰੇ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਰੱਬ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਉਸ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈਏ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਟ ਡਸ ਦੈਟ ਮੀਨ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਲ ਲਾਗੇ ਕਾਲਾ ਹੋਸਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਬਰਥ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਟਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੇ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇयर ਵਿਲ ਲੋਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਆਰ ਨੇਚਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਨਾ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਜਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੱਪ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਲਨ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਅਸਰ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੀ, ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੋਕ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਟ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਥਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵੇ ਤਿੰਨ ਚਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੰਡਾਰੀ ਲੈ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਤਿਵ ਹੋਏ ਫਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਦਿਰ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੋਲੋਂ ਡਾਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਨੇ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਮਿਥ ਤੋਂ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਨ ਦਾ ਹੋਲ ਟੋਟਲੀ ਵਰਕ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਡਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਈਸਾ ਦਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਚਲ ਐਨੀਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਸਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਤ ਸੀਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਆ ਜਾਏ ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਚਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਖੋਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਖੋਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਨੀ ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੀਆਂ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਬੀਜ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਏ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ, ਸਹਿਜ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਓਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਡੋਡਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਆਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਤਨ ਵਿਸ਼ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁੰਜੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ। ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਆਰਤੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੂ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਸਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗਾਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੇ ਮੰਗੇ। हाँ, दो सिर मांगू दाले मको, दोनों वक्त दिवाली वाले। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। तो उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਤੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਰਤੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। हाँ तुसी हाँ ये कहना ना देखो, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी बेस, बहुत ज्यादा उन्होंने ना इधर किया। कहते ने कि कोई बंदा सी ते उन्हें कोई खेत जिहड़ा सी वो वाया किया सब कुछ, ते किसी बंदे ने पूछण लगा कि मैं किन्ने दिन हो गए ने खेत जिहड़ा वाया सी कीता सी बीजिया सी ते होया कुछ नहीं हैगा। तो कहंदा है तू ये दस की कीता सी? कहंदा मैं हाल भी वाया सी, सुहागा भी फेरिया सी एंड सब कुछ किया सी, खाद भी पाई, होया कुछ। वो कहता कि बीज पाया सी? कहता नहीं, वो तो मैंने भुल ही गया। बोले ये सानू बार बार याद करांदा हैगा वे कि जे तुसी नाम दा बीज जिहड़ा है वो पा के नहीं पाओगे उन्ना चिर किवें उगेगा। ये साडे सानू जिहड़ा किधरे किधरे असीं रिचुअल्स करने आ उत्थे सानू एक पॉइंट आउट किया गया है वे कि ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਬੀਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। अच्छा जी, एक सेकंड। के दाल सीधा मांगो घीओ, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छादन नीका, अनाज मगो सत सीका, गौ भैंस मगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, घर की गाहन चंगी, घर की गीहन चंगी, तन जन तन्ना लेवै मंगी। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ, 2 ਸੁਰ ਮੰਗੋ ਅਸਰ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ ਮਕੋ 2 ਸੁਰ ਮੰਗੋ ਚੂਨ, ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ दो सिर मांगो चूना। ਹਾਂ ਚੂਨਾ ਮਤਲਬ ਆਟਾ, ਆਟਾ 2 ਸਿਰ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਦਾਲ। ਹਾਂ हाँ जी, ਮਤਲਬ ਇਹ पाओ घीओ संग लूना, हाँ, हद लून शेर भी चाहिदा मांगो दाले मोको Yes. दोनों वक्त जिवाले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਭੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਮੱਖਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਿਓ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਫੱਬੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੰਡ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਤੁਰਤੀ ਹੋ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਦੁਚਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਨੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਦਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਵਨਨੈਸ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਦਾਲ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਾਣਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਰੁੱਤੀ ਹੋ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ, ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਬੀਜਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੜਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੇਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੂਟਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ।
मैं तुहानू दस रही कि मैनू याद आ रहा कि ਇਹ परसों की गल है कि मैं खाना बना रही सी ते बनांदियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक प्लेट पई सी ते प्लेट बिल्कुल अग दे नेड़े सी। जब मैं चुकी तो मेरे हथ जल गया, मतलब सारा जरा सी बड़ी जलन हो। ठीक है, मैं इमीडिएटली लैके बर्फ ते जिहड़ी सी ਉਹਦੇ ਤੇ हथ रखिया काफी देर। हुण अजे भी जदों गर्म पानी लगदा है ते ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ बहुत मतलब जलन हुंदी है। ये चीज़ां देखो, एक बार मैंने पता है कि मेरे मदर इस तरह खोया बना रहा सी ते पिछों पता नहीं कुछ गिरया ते वो जिहड़ी कढ़ाई सी ना खोए वाली, वो सारा उन्हां दे पैरां दे उत्ते पै गया। अच्छा, हुण मेरे ब्रदर आए हुए सी ते उन्हां ने जाना सी, उन्हां नूं पता नहीं सी। उन्हां ने कहा इहदे उत्ते आटा सुक्का रख दिओ तां कि छाले ना पैण। बट उदों ते पानी की कमी सी, उतो अंदरों ते पानी बड़ा जल गया सीगा ते ओनू ते ठंड दी लोड़ ते पानी की लोड़ सी, उतो आटा पाता। की होया कि एने मोटे छाले हो गए कि 1 महीना असी उन्हां नूं चुक के मंजी ते बिठांदे रहे, चुक के उन्हां उठांदे रहे। किसे चीज दी सिमिलरली जदों साडे अंदर परमात्मा दी याद दी, ओहदे सिमरन दी कमी हो जांदी है ते साडे अंदर जिहड़ा दुख हुंदा है ਉਹ ਸਾਨੂੰ समझ नहीं आती। पर ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ गहराई में जिन्ना चिर पाठ ना जाए उन्ना चिर असीं सहज विच नहीं आ सकते। तो ये फिर सारी जिहड़ी चीज है ये उत्थों तक ही जाती है। सो अजे एक सवाल रह गया, जे ना हो तो कोई गल नहीं, मेरे ख्याल टाइम पे हो गया। तो वो सवाल फिर असीं बाद विच कदी लै लवांगे। थोड़ा जिहा असीं ये लै लैने आ कि कुदरत जिहड़ी है, असीं कुदरत वां, कुदरत दे विच परमात्मा वसदा है। परमात्मा कुदरत सारी नूं ओ चला रहा, चलाण दे बावजूद भी ओहदे तो निर्लेप है। जिन्हों असी साक्षी कहने, वो ओनू देखण वाला है, चला ओदी शक्ति रही। ओदी शक्ति का अगला सवाल सी, पर वो थोड़ा लंबा है, वो फिर किसी वेले फिर असी लै लवांगे। ओदी शक्ति जिहड़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब च बड़ी बारी आंदा है ना, शिव शक्ति दे हिम पाई, शिव शक्ति दे हिमे वासा। शिव शक्ति ते भी एक दिन मैं थोड़ा खोलांगी, क्योंकि सारियां चीज़ां गुरु ग्रंथ साहिब विच आंदियां ने। सानू पता होना चाहिए कि गुरु नानक देव जी इहदे बारे सानू की समझाना चाहते थे। सो हुण ये है कि ओहदियां शक्तियां जिहड़ियां ने वो बेअंत हैगियां। सारियां शक्तियां जिहड़ियां ने असीं उन्हां दा ते मैंशन कर ही नहीं सकते। पर हुण असीं जिस तरह थोड़ा जिहा असीं कहने आ कि जदों ओहदी मर्जी हुंदी है वो संसार नूं पैदा करदा, सदों दी मर्जी हुंदी है। चौपाई साहब विच आंदा है, जा बुध कर करा करतारा, प्रजा तर तब दिया पारा, जब आकर कर तू काबू, तुम मैं मिल दे तर सब। जदों तू अपने आप नूं फैलाना ते सारा संसार पैदा हो जाता है। जदों तू अपने आप नूं श्रिंक करना ते सारा संसार तेरे भी समेटिया जाता। इन्हां चीज़ां नूं थोड़ा थोड़ा ना फिर गहराई विच असीं सोचना शुरू कर दिंदे आ, अपने आप ही जदों बैठे हुंदे आ कि किन्ना बंदा विस्माद विच चला जांदा है सब कुछ सोच के। इन्नी वड्डी गल, इन्नी वड्डी गल, कहंदे हुण तक 6 प्रलय हो चुके हैं, ये 7वीं दुनिया हैगी है।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਵੇ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਉન્નਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉન્નਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੋ ਇੰਨਾ ਖਵਾਲੇ ਕਾ ਖਾਣ ਜਿਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ ਇਹ ਚਲਾਇਰਾ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਸਗਾ, ਹੀਰਾ ਥਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾਈ ਲਿਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੌੜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਥਾਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਦੀਪ ਜੀ ਬੋਲੋ। हाँ जी ठीक है जी, तुसी बहुत अच्छी तरह समझाता जी। ਹਾਂਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਹੋ? माफ नहीं आ करना, रही। माफ हुण आ रही? हाँ हुण आ रही। माफ करना। जिस तरह तुसी चेतना दा कह रहे सी, चेते दा, Vinku was talking about gratitude, Yes. Panji was Panji was talking about Antkal. So my little bit what I get out of all this and थोड़ी जी जेड़ी मेरी जर्नी है is at the end of the day मेरा जेड़ा है कि everything is to do with how much you have embraced Vaheguru. And if you have embraced Vaheguru, उसनु अगर गुरु नु तुसी अपनाया है ते किस मतलब नाल अपनाया है? Is it for a desire? Is it to have everything मेरी जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव ही होता जाए? Is it कि इस तो बाद हुण दुख ना आण? किस मकसद नाल गुरु नु अपनाया? ये अपने वास्ते आई फील मैं अपने नु एक क्वेश्चन करती हां that this is very beautiful and it's very important for everybody very important. ते जदों when I do that I realize के and this has also been a little bit of a journey के जब तक असी इस मोड़ ते नहीं पहुंचते के गुरु नु सिर्फ as a vehicle to attain
everything positive, more in life, wealth and money and things, या चीज़ां ठीक होण, बच्चियां नाल ठीक होण, हर वक्त दी मंग मंग मंग, हर चीज दे थल्ले एक सूक्ष्म, बड़ी पतली, बड़ी thin layer of hidden desire है, as if it is transactional. At the end of the day, as if it's transactional. So how do we come out of कि वाहिगुरु ਨੂੰ जद अपनाना है, ते I think सिर्फ इस करके अपनाना है कि परमात्मा मेरी विल पावर किस तरह स्ट्रांग होए कि मैं तेनू सिर्फ तेरे कोलों तेनू मांग सका, मेरे विच इतना दिमाग, इतनी सद्बुद्धि दे दे कि मैं बस तेरे कोल तेनू मांग सका। ते दूसरा is like a small example of जिस तरह किसी दी अखां चलियां जान या हाथ चला जाए, उस वक्त बंदा रोंदा है, या कुछ भी चीज दा बड़ी भारी काटा हो जाए जिंदगी विच पर्सनल, ते ए क्यों वाहिगुरु तू मेरे तो ही क्यों लेना सी, मैंने मेरे तो ही क्यों, या मैनू ए पार्ट ऑफ इट कुछ की मैं करा वापस आ जाए। ते परमात्मा नू अगर जब उसने सारा कुछ ऑलरेडी दिता होया है इन अ रिवर्स वे, यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। हैव यू एवर गॉन देयर एंड डन ग्रैटिट्यूड? हैव वी एवर लुक्ड एट इट दैट वे? So it's like my mind works when Rinku talked about, Auntie Ji talk about gratitude, I go in that small note I made at that time. And that gratitude is when you don't need anything and you have everything, which we are taking for granted, and gratitude is that. Gratitude is not when we are asking for more and more and then I'm in gratitude. So matlab, 2 bits from me. And then lastly was कि अंतकाल जो तुसी जिंदगी विच तुहाडी फलसफा रहा है या जिस दे नाल भी तुहाडा तांता जुड़िया होया है, अंदरली तंद जुड़ी हुई है, पुत्र है, धी है, पैसा है, आदमी है, कम है, जो भी है, it is impossible for you to evade that at Antka. Yes, Vaheguru Ji says that कि एक बारी भी मुंह चो खीर निकल आएगा ते मेरी नजर सवली पै गई ते तुसी तर जाओगे। But most of us, अगर in right time we do not go towards this path with true humbleness and really the desire to learn, and not just कि मैं बाणी विच डुबकी मार ली, उत्ते तरने वाकण है एक समुंदर विच, मैं कीर्तन बहुत सुन लिया, वो पिजण वाकण है पर धरती सारी रुखी थल्लों रह गई, उत्तों पिज गए, या सिमरन वाकण है, या जब तक उस मूल मंत्र और सिमरन दे विच रिज मिज के नहीं जावांगे, उसका मतलब इन ग्रैटिट्यूड नहीं समझांगे, एक एक वाह दा, एक एक गुरु दा, एक सतनाम दा, एक करता पुरख दा, एक एक चीज दा नहीं समझ के उस ग्रैटिट्यूड विच नहीं आवांगे और उस याद विच उसनू नहीं याद करांगे इन अ जप, अखीर I feel the crux of everything comes down to that, in my very, 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 very small person, very small opinion. Devinenji, I have no word to appreciate. ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ inner meaning ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ explain ਕੀਤਾ, and for everybody, and this is a real thing. If we feel like this, if we feel like this, will become that. But this feeling is very strong, and ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਕਰੈਕਟ। ਐਂਡ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਬੜਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ।
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਨੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੁਪੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਗਨ ਰਵੇ, ਉਹ he listens। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ he listens to our real feeling, he listen to our real passion। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਪੈਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਡ ਇਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸਿਓ ਜਲ ਮੈਂ ਜਨ ਚੁਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜੀ ਦੇ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਡੇ ਵੈਸੇ ਕੋਸਾਂ ਤੇ ਪਾਛੇ ਬਛੜੇ ਛਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਮਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕਮਣ ਤੇ ਗਾਵੇ, ਮਨ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁੰਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਯਾਦ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ। ਸੋ ਵੈਨ ਦੇ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਖਮਤਾ ਤੱਕ ਲਿਆਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਖਮਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਲਵਲੀਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡਲੀ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਰਲਡਲੀ ਥਿੰਗਸ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ
ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਮੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੱਸੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ठीक है। हे अकाल पुरख बाबा जी, आप जी दा कोटान कोटान शुक्र है। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੱਸੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਸੇ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਰਹੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਦਾ। थैंक यू ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ। थैंक यू बहन जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।